Okay, let's start this session. Yes, in previous session, in first session, yes, we have considered echelon form. Can anyone explain what is echelon form in simple meaning, in simple words? Yes, echelon form means, yes, upper triangular matrix बनवायचा. yes, it is upper triangular matrix. Yes, and how the calculations we have to do, like, yes, normal form, like normal form, just we have to skip, Column column transformation. yes, column transformation. लक्षात सर्वांना? Yes sir. Yes, that is the echelon form. And what is the rank for the echelon form? What is the rank for the echelon Non-zero form? rows. Yes. Rank is equal to non-zero row. And rank is equal to order of unit matrix. Yes. हे कशासाठी असतं? Normal form, sir. Normal. It is for normal form, and this is for echelon form. Yes. Everyone have clear this concept now. A rank by using normal and by using echelon. In previous session, we have solved 2 examples. Let's add more examples to that set. Yes. Write on these 4 examples as example number. Okay. I thought it is second, third, fourth. Third, fourth sir. Yes, sir. Third. Already we have solved 2. No. 3, 4, 5, and 6. One example we will consider any one of the example you will consider as a homework. Tell me the homework example in this 3, 4, 5, 6. 3. 3 example number is for homework. Okay. To solve in class, which example we will consider now? For 4, class sir. 4. Example number 4, I will go with this. Okay. I will give the solution of this example. Complete first around these 4 examples. Example number 3, mark as a homework. 4, and maybe one more example I will solve in this session. And next is for you. 2 I will solve, 1 you have to solve, and 1 is for homework on echelon form. Yes. Any doubt in this? Okay. Complete करा. Fast complete करा. मैं अपने example solve कर लेंगे. Completed sir. Yes. Everyone have written all these examples. So Yes. okay, we'll go with the example number 4. Example number 4. Answer. Let the given matrix. Let the given matrix A is equal to
first row. 2 minus 1, 3, 4. Second row. 0, 3, 4, 1. Next. 2, 3, 7, 4. Next. 2, 5, 11, 6. Yes. This is the matrix, and order of the matrix is 4 by 4. Max rank will be 4. Okay. So let's start with our usual process. What we want? खूपच जास्त त्रास होणार आहे. Okay. ठीक है. As if you consider, yes, hello, if you want to follow our process, yes, what should be my first transformation? Make one. Yes, leading element 1 करा आणि मग solve करा. Yes, as this is the example of, yes, this is the example of echelon form. There is a no restriction. Yes, there is a no restriction on, yes, diagonal element. हा 1 करावाच अशी काही गरज नाहीये. हे 1 कशासाठी करतोय की जेणेकरून मी खालचे एलिमेंट्स लवकर 0 करू शकेन. यस, आता आहे त्या एलिमेंट वरती माझं समजतंय का बघा, आहे त्या एलिमेंट वरती मी खालच्यातून 0 करू शकतो का? Yes, sir. Yes, sir. आता काय होतंय हे बघा, मी जर याला 1 करायचं म्हणलं तर मला सिंपल एकच ट्रान्सफॉर्मेशन आहे माझ्याकडे, R1 डिवाइडेड बाय 2. असं केलं की इथं फ्रॅक्शन नंबर येणार. ओके, मग इथं फ्रॅक्शन नंबर आलं की हे याला 0 करणं, परत यातनं 2 टाइम्स याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. लक्षात येतं का? यस. Yes, sir. हे थोडंसं फ्रॅक्शन नंबर मध्ये कन्वर्ट होऊन थोडं कॅल्क्युलेशन करायला अवघड होतं. एम आय क्लिअर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Or should I go with that process only? Yes. कन्फ्युजन जर होत असेल तर मी जाईन त्या वेनीच, पण मला वाटतं की डायरेक्ट हा एलिमेंट यूज करून ह्याला 1 करतोय, ह्या 3 ला 1 करतोय, या 7 ला 1 करतोय. कशासाठी करतोय तर मी रो ट्रान्सफॉर्मेशन इझिली लिहू शकेन की जेणेकरून हा एलिमेंट 0 होईल. एवढा त्याच्या मागचा म्हणजे काय म्हणतो हेतू तो आहे त्याच्या मागचा. लक्षात येतोय का? My motto behind that to make the diagonal elements 1 is easily I can write a transformation and I can make the elements 0. लक्षात येते का? Yes, तो sir. सुवे फॉलो करू. कन्फ्यूज होत असाल तर I will follow as it is. By yes, first transformation काय येणार? R1 R3 minus R1. सबट्रॅक्शन घेतलं चालेल? यस. Yes, sir. हा, आता हे याच्या खालचे, पण हे जर नॉर्मल फॉर्मचं असलं असतं तर मी काय केलं असतं, मला तिथं कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करायचा चान्स आहे, तर मी C1 इंटरचेंज -C2 केलं असतं आणि इथं 1 आलं असतं इथे. लक्षात येते? Yes, sir. यस. हा, मेक दीज 0 बाय युजिंग R1. R2 मायनस R2 ला जायची गरज नाहीये. यस, R3 minus R1. R3 मायनस R1 आणि R4 मायनस R1. लक्षात आलं ना सर्वांच्या? हे नंतर परत कन्फ्युज होऊ नका, इथं 1 केलं नाही सरांनी. इक्लॉन फॉर्म आहे, फ्रॅक्शन नंबर्स येतात म्हणून मी त्याला सोडलं, आणि त्याच्यापेक्षा पुढचा रिझन काय आहे, त्याचे खालचे एलिमेंट जे आहेत हे मी इझिली 0 करू शकतोय म्हणून मी कंटिन्यू केले ते. यस, 3 4 1 हे दोन तरी 0 आले. जस्ट डू द सबट्रॅक्शन. 3 + 1 4 7 7 minus 3 4. next 4 minus 4 0. next 5 + 1 6 11 minus 3 9. yes, and last 6 minus 4 2. calculations, whether my calculations are correct? Yes. Yes, sir. Okay, just go for now the second diagonal element. Sir, 11 minus 3. 3 यायला पाहिजे. 8 यायला येते, पाहिजे. sir. 8. तिथे नाही. तिथं नाही सर. साईडला. C double 33 काय 43 का? Yes, sir. 11 Yes. minus 3 it is 8, sir. 8, and is it 6 minus 4? 2.
ठीक आहे. आता जाऊया हा 3 ला. मेक दिस 3 ॲज 1. मेक दिस 3 ॲज 1. कसं करणार? बाय सर R1. R2 आणि R3 इंटरचेंज करून R2 ला 4 ने डिवाइड करणार. बाय. ओके, हा हा, गुड. कसं येणार? R2 interchange with, yes, R3 by 4. Whether it is okay? येस सर. Yes, 4 ने डिवाइड केलं की 1 होईल आणि इंटरचेंज केला R2 सोबत. So that diagonal element becomes 1. 2 0 0 0. Yes, -1 3 4. कॅल्क्युलेशन्स बघा कशी येणार आता. हा वरती आला म्हटल्यानंतर 1 1 0. हा 3 4 1 and 6 8 2. Yes. Now second diagonal 1 झाला. Make below diagonal element 0 by using R2. By, yes, R3 minus 3 times R2 R4 minus 6 times. 6 times. Equivalent sign. 2 minus 1 3 4 0 1 1 0. Yes, 0 0 3 4 आहे. हे दोन एलिमेंट तर 0 होतील. Do the calculations now. Yes, 4 minus 3 1 1 minus 0. 1. Yes, 8 minus 6 na 2. 2 and 2 minus 0. 2. Yes. What will be the rank? What will be the rank? 3 sir. 3. 3. Yes. Now third diagonal already 1 आहे आणि त्याचा खालचा 0 करायचा. आता सपोज करा ठीक आहे. ए क्लियर झालं सर्वांना? आता मी वाटल्यास कम्प्लीट करतो परत सांगतो. हा 1 आता हा 0 करायचा ट्रान्सफॉर्मेशन बाय R4. R4 minus 2. 2 R3. R3. Yes. This will be the transformation. 2 minus 1 3 4 0 1 1 0 0 0 1 1 and last row will be 0. Yes. What will be the rank for this matrix? 3 sir. 3. Rank of A is equal to 3. First, second, third. 1 2 3 non-zero rows. Therefore, rank of the matrix will be 3. Okay. आता बघा, सपोज करा इथे जर नंबर माझे 3 3 आहेत, सपोज 3 आणि 4 आहे, तर मी काय केलं असतं? टू मेक दिस 2 element 0. Yes sir. What should be my transformation then? To make the number 2 0, what should be your process? R3 R4 चेंज करून परत डिवाइड. ओके, बरं ठीक आहे. चला ते सोडून पुढचं आता. तर सोडून कुठं सांगता येईल का? इंटरचेंज करून डिवाइड करून 1 होणार. हे वर जर ढकलायचं याला 1 करायचं आणि परत त्याचा सबट्रॅक्ट करा. गुड आहे त्या व्हॅल्यूला. एनीवन? ठीक आहे. दॅट इज द करेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन. 2 transformations we have to use. Yes, R3 interchange with R4 divided by 2, and after that we have to use one more transformation, that is R4 minus 3 times 3 times R3. Okay, मग हा इथला एलिमेंट 0 होतो. ही पहिल्यांदा मॅट्रिक्स, हा दुसरा मॅट्रिक्स. हे झाले स्टेप्स. दुसरे अजून कोणाला सांगता येईल काही? असं केलं तर चालेल का बघा? बाय 3 times R4 minus, yes, 2 times R3. हा 0 होईल का? Yes sir. Yes sir. Can you Yes. make that element directly 0? Yes. काय केलं? याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं, 3 ने मल्टिप्लाय केलं, हा 6 होणार, आणि याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, -6. दोघा सबट्रॅक्शन किती येतोय? 0. लक्षात आलं? Yes sir. एका ट्रान्सफॉर्मेशनने पण होतं. हे 2 केले तरी पण चालतं. चॉईस रिव्हर्स आहे. मी फक्त मला ते वाटतं सोपं असं जाऊ शकतं, तर मी ते सांगितलं तुम्हाला. येस, लक्षात येते?
येस. आणि इथं रँक 3 यांनी कशी सांगितली डायरेक्टली लक्षात आलं ना मगाशी 2 रो आयडेंटिकल झाले, 1 रो कॅन्सल होणार आहे. येस, आफ्टर कॅल्क्युलेशन, सो दॅट माय रँक विल बी येस 3. माय रँक विल बी 3. लक्षात आलं? येस. काय शंका असेल तर विचारायच्या मध्ये. एनी डाऊट इन दिस? इक्लॉन फॉर्म काय असतो? अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स, 0 रो शुड बी ऍट द बॉटम ऑफ द मॅट्रिक्स. येस. अजून एक महत्वाची कंडिशन सांगितली नाही मी, ती सांगतो आता. ठीक आहे, हे इथपर्यंत क्लिअर झालं का सर्वांना? बघू दे. आलं का लक्षात? बघा, हे डायगोनल आहे, त्याच्या खालचे सगळे 0 झालेले आहेत, आणि जो कुठला 0 रो आहे इट शुड बी ऍट द बॉटम ऑफ द मॅट्रिक्स. इज दॅट क्लिअर एव्हरीवन? इक्लॉन फॉर्म. Yes, sir. And rank will be number of non-zero rows. Yes, complete this example. Example number 4. Everyone, do the calculation. हॅलो सर. Yes, sir. सर तुम्ही R3 minus 3R2 केलंय ना? R4 minus 6R2. हा, त्याच्यात तिथं आपण 6, 8 आणि 2 आहे ना, तिथं डिवाइड बाय 2 केलं तर R4 डिवाइड बाय 2 केलं तर? yes, that is a good ना, गुड साइन. ते नंबर्स लहान होतील आणि कॅल्क्युलेशन कर सोपं जातं, आणि इथेच कळतं की तुम्हाला 2 रो आयडेंटिकल आहेत. हा, 3, 4 आणि 1 होते ना. हा, येस. 3, 4, 1 होतंय, 2 रो आयडेंटिकल, 1 कॅन्सल, 3 रँक. तिथं पण क्लिअर होतं. मी तुम्हाला सांगितलं की जनरली जेव्हा तुम्ही हे ट्रान्सफॉर्मेशन कम्प्लीट करता ना, हे फर्स्ट रोचं, इथं साधारण आयडिया आलेली असते की थोडंफार ते इक्विव्हॅलंट आहे. इथंच दिसते बघा, 3, 4, 1 आहे, आणि इथं बघा 6, 8 आहे, 2 आहे. ह्याला 2 ने डिवाइड केलं तरी किती येणार आहे? 3, 4, 1. 2 रोज आर आयडेंटिकल. सेकंड मॅट्रिक्स मध्येच क्लिअर होतं. जर तुमचं फर्स्ट रोचं कॅल्क्युलेशन करेक्ट असेल ना, तिथे साधारण रँकची आयडिया येते तुम्हाला, किती रँक येणार आहे याची. लक्षात येते? येस, गुड. Yes, sir. sir. असं विचार करायचा प्रयत्न करा, कारण आता एक्झाम्पल साधारण आपण 10व 12व एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो, तर हे रो ट्रान्सफॉर्मेशन कसे फ्लेक्सिबल असतील किंवा कसे इझी वेने सॉल्व्ह करू शकताय ते एक्झाम्पल. टार्गेट तुमचं क्लिअर आहे, 0 किंवा 1 करत जायचंय. डायगोनल 1, नॉन डायगोनल 0, दॅट इज द सिम्पल टार्गेट फॉर अस. अँड जस्ट वी हॅव टू यूज रो ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि रँक मिळवण्यासाठी आपण ट्राय करतोय सिम्पल वे. आता जर सांगितलं आणि अगोदरच्या एक्झाम्पल म्हणजे थोड्या वर जाऊन पण समजू शकलं असतं ते. येस, मी सांगितलं सेकंड मॅट्रिक्स मध्ये समजतं ते. तर असं काय विचार करता येतं का? प्रयत्न करा. असं काय डायरेक्ट येणार नाही, पण प्रॅक्टिस केल्यानंतर ते येणार नक्की. येस, तुम्ही जेवढी जास्त प्रॅक्टिस करणार आहे ना, मग त्याच्यावरून ते क्लिअर होते. कम्प्लीट करा हे एक्झाम्पल सर्वांनी.
येस, सर्वांचं सॉल्व्ह झालं. येस सर. हा, आता पुढचं एक्झाम्पल नेक्स्ट. आता कुठलं सॉल्व्ह करू दे. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर, येस, पुढचं सांगा आता. 5 सर. 5. Five. 5 सॉल्व्ह करू. Example number 5. Yes. Let matrix is A is equal to, let the given matrix is A. Tell me A. 1 2 1 2 minus 1 3 3 minus 1 2 1 2 minus 2 3 2 1 minus 1 1 minus 1. Yes. Okay. This is our given matrix. Yes. Let's start the process. Make the leading element 1. Already it is 1. Make below 0 by using R1. Transformations baga. By R2 minus 3 times 3 R1. R1 R3 minus 2 2 R1 R1 R4 minus minus R1. R1. yes. Take a look at equivalent sign. 1 2 minus 1 3 0 0 0. Do the remaining calculations. बघा आता कितीने मल्टिप्लाय करणार पहिल्यांदा -3 ने. -3 -1 -6 -7 7 2 2 minus minus plus 2 plus 3 5 5 yes 1 minus 9 -8 -8 लक्ष देते. येस, थोडस बाहेरचा आवाज येतो बघा. ठीक आहे. हा, आता जाऊया पुढे. आता कितीने मल्टिप्लाय करायचं? -2 ओके, -2 -2 -4 -6 3 plus 2 5 yes 2 2 minus 6 -4 getting yes. Yes, Last row काय subtraction is straightforward. -1 -3 -2 -3 -3 1 plus 1 2 2 -1 -3 -4 -4 हे थोडस कॉम्प्लिकेटेड है बहुतेक वाटते असं मला. ठीक आहे, चलो आगे निकलते हैं. Make this -7. yes, make this -7 1 second diagonal, कारण खालचे 0 करायला अवघड जातं. सो हाऊ टू मेक इट 1 बघा. बाय विथ नेगेटिव्ह साइन. ह्याला जर मी घेतलं -8 R2 बरोबर आहे -7 -+ 6 इज इक्वल टू -1 आणि ह्याला परत मायनसने मल्टिप्लाय केलं. +1 yes, understood. I got my number. yes Equivalent sign. Yes, 1 2 -1 3 0 0 0. yes, it is 1. त्यासाठी चालू आहे. R2 मध्ये चेंज करणार आहे. सो these last 2 rows are no change in last 2 rows. ओके, आता बघा इथं काय करायचं आहे, दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन करायचं. 0 येते, हे संपला विषय. आणि हा -8 + 4 -4 म्हणजेच किती? -4 ए प्लस ना -8 -4 Yes, sir. Yes, sir. correct Plus 4. प्लस. ठीक आहे, -4. आता हे झालं लीडिंग एलिमेंट 1. नाउ मेक द बिलो. yes, that -6 and 3 make them 0. ते मगाशी मुलांनी सांगितलं होतं बघा, जर कुठला रो मध्ये कुठला नंबर कॉमन असेल तर त्याला तिथल्या लवकरात लवकर कॅन्सल करून पुढे जायचं. जर इथं असलं असतं तर मी कॅन्सल केलं असतं बरं का, पण आता इथं नाही आहे कुठंच कॉमन. सो आय विल कंटिन्यू माय कॅल्क्युलेशन. लक्षात येतंय, नंबर जेवढं लहान असेल कॅल्क्युलेशन करायला सोपं जातं. बाय.
R3 plus 6 times R2, Two. R4 plus 3 times R2. Yes, equivalent sign. It is 1 2 minus 1 3. Next आहे yes 0 1 0 4 0 0 हे दोन तरी मी 0 केले. फक्त 4 कॅल्क्युलेशन्स करायचे, असं काय अवघड नाहीये. हे पुढचं ह्याचं तर काय ह्याचा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 आहे बघा 5 आणि 2 चा. नो चेंज, बरोबर ना? Yes, sir. 2 Yes, plus 0 5 plus 0 नो चेंज. आता गो फॉर -4. -4 plus 24, बरोबर का? -4 6 4s are 24. Plus 20. Plus 20. Plus Okay. Now go for next. -4 plus 12. 8, sir. 8. 8. आता बघायचं 8. थोडस विचार केलं की लक्षात येतं व्हॉट विल बी द रँक. एवा 3. हे दोन रो सेम आहेत. हे दोन रो सेम आहेत. इफ यू डिवाइड yes, if you divide 5 and by 2. And 2. 5 and 2 you will get 1 4 1 4. Yes. Okay. मग आता ह्याला 0 कसा करणार? ह्याला 0 कसा करणार? R3. R3 minus, sir. R4 minus R3. मी तर मगाशी 5 आणि 5 आणि हा. 2 न डिवाइड केलं तर नाही नाही नाही, कशाला डिवाइड करताय? आता फिक्स झालं ना, ते 0 होणार आहे. 2 times R3 minus 5 times R4. R3. R4 हा. बरोबर का? काही नाही, फक्त एक मॅट्रिक्स वाढेल. वाढवायचं नसेल तर मग हे एका ट्रान्सफॉर्मेशन ते 0 होतं डायरेक्ट रँक मिळते. जर नसेल तर तुम्ही मगाशी जसं सांगितलं तसं सेम यस सर डिवाइड करा ना आधी. R3 divided by and R4 divided by 2. Divide केलं you will get 1 2 minus 1 3 0 1 0 4 0 0 1 4 0 0 1 4. Yes, now make this 1 0 by R4 minus R3. R4 minus R3. Equivalent sign 1 2 minus 1 3 0 1 0 4 0 0 1 4 and last row 0 0 0. Yes, लक्षात आलं? Therefore a rank of the matrix will be n 2 3. 3. Yes, number of non-zero rows. हेच जर मी इथं डायरेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं असतं कुठलं, that is 5R4 minus 2 times R3. डायरेक्ट मॅट्रिक्स आला असता तुमचा 1 2 minus 1 3 0 1 0 4 0 0 5 20 and 0 0 0 0. Yes, so that you will get the rank 3. Okay, दोन वेळा मॅट्रिक्स लिहावा लागला नसता, एवढंच आहे. अंडरस्टूड? yes, sir. येस. चलो, मग तुम्हाला जे सोपं ते फॉलो करा. कम्प्लीट दिस एक्झाम्पल.
Yes, everyone have written, Yes, Yes. sir. Yes. completed everyone. Okay, ठीक है. I will use one more whiteboard. Yes. Yes. Now let's discuss one more time echelon form. Yes, I will write some matrix here, and you have to identify whether the matrix is in echelon form or not. Okay. Hello. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Or before that, I will clear the definition. Should I clear the definition? Okay. I will clear the exact definition first, and then I will write some examples. ओके. आपलं म्हणजे मी माझं हे आहे ते कुठल्या पुस्तकात वगैरे लिहिलेलं नाहीये अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मध्ये कन्सिडर करा. बिकॉज हे काय म्हणतात, this is not the exact definition, just my observation is there. This, yes, it is the upper triangular matrix. ठीक आहे. तर बघा, what is the exact definition of exact form? Yes, exact form of that yes, echelon form. echelon form चं exact definition बघा. हे काय सांगतं, any zero row yes is present. Okay, any zero row is present, it should be, yes, हा कुठे पाहिजे, it should be, yes, Bottom. yes, it should be at bottom of the matrix. This is the first condition. Okay, and one more condition is there. Okay, now pay attention everyone, just for understanding purpose I am clearing this. Yes, echelon form. Second condition to say the matrix is in echelon form is, yes, number of zeros, number of zeros before, yes, before a non-zero element, number of zeros before a non-zero element is less than to the, yes, is less than to the next non-zero row, to the next rows. Okay, to the next rows number of zeros before a non-zero element. Okay, थोडस मी स्टेटमेंट परत एकदा क्लिअर करतो. नंबर ऑफ zeros before a non-zero element is less than to the next row number of zeros before a non-zero element. कुणी एक्सप्लेन करू शकता का? जर सेकंड रो मध्ये नॉन झिरो एलिमेंटच्या पुढे 1 0 असेल तर थर्ड रो मध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त असेल. जास्त असायला पाहिजे. असेल. येस, इज दॅट क्लिअर? लक्षात आलं का बघा. सपोज करा मी इथं आता मॅट्रिक्स घेतो 1 2 3 4 0 0. सपोज करा इथं 1 आहे 0 0, yes, 0 1 0 0 and last row 0 0 0. Yes, whether this matrix is in echelon form, Yes, sir. whether the matrix is in echelon form, No, sir. no. नो सर. फर्स्ट आपलं स्टार्टिंग कॉन्ट्राडिक्ट आपली ही सोडून द्या. ही डेफिनेशन तुम्हाला समजली नाही. सपोज करा हे तर समजलंय का? Whether the matrix is in upper triangular form,
आहे का तो अप्पर ट्रायंग्युलर? No, sir. No, sir. आवाज येतो बरं का रे, थोडासा आवाज बघ. ओके, अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स लक्षात येते. आता अप्पर ट्रायंग्युलर आहे का? क्लिअरली इट इज नॉट इन इक्लॉन फॉर्म. ओके, आता डेफिनेशन बघूया. लक्षात येते बघा. व्हॉट द डेफिनेशन सेज, व्हॉट द इक्लॉन फॉर्म सेज. काय म्हणतं? 0 रो बॉटमला पाहिजे. येस, 0 रो इज ॲट द बॉटम. Is that clear? 1 row is 0 and it is at the bottom. Now what is the second condition? Number of zeros before a non-zero element. इथे एक नॉन झिरो एलिमेंट आहे बघा, त्याच्या अगोदर किती झिरो आहे तिथं? 2. 2. इज हे लहान पाहिजे कशापेक्षा? येस, Next. इट शुड बी नेक्स्ट. पुढच्या रो मध्ये जे नंबर ऑफ झिरोज आहेत बिफोर अ नॉन झिरो एलिमेंट. आता पुढचा रो R3 हा नॉन झिरो आहे ऑब्विसली, आणि इथं नॉन झिरो एलिमेंट आहे. त्याच्या अगोदर किती झिरो आले तिथं? 1. 1. येस, हे कसं पाहिजे पण ऍक्च्युअली मध्ये हे हा नंबर हा 1 याच्यापेक्षा लहान पाहिजे. येस, हा जो नंबर 2 आहे वरचा या 1 पेक्षा लहान पाहिजे, किंवा हा 1 जो आहे हा मोठा पाहिजे. बरोबर आहे का? Yes. म्हणजे मी याला इक्लॉन फॉर्म मध्ये म्हणण्यासाठी इथं 0 करावं लागल, आणि येस, in this place I can consider 1 here. Then we can say that the matrix is in echelon form. बरोबर? हा नॉन झिरो एलिमेंट आहे, त्याच्या अगोदर किती झिरोज आहेत आता इथे? 3. आलं का? नंबर ऑफ झिरोज बिफोर नेक्स्ट पेक्षा कमी आहेत. इज दॅट क्लिअर? और वाइस वर्सा, नेक्स्ट पेक्षा अगोदरच्या कमी पाहिजेत किंवा अगोदरच्या पेक्षा पुढच्या मध्ये जास्त पाहिजे. येस, अंडरस्टूड द डेफिनेशन? Yes, sir. This is the theoretical definition. Book definition is there. Yes. Understood everyone? Number of zeros in a non-zero row before a non-zero element, it should be less than to the next non-zero row number of zeros before a non-zero element. Yes. त्याला झिरो रो सोबत कन्सिडर करायचं नाहीये. This is the condition for non-zero row. हे सगळं कशासाठी? Yes. नॉन झिरो रो साठी चालू. जर कुठला नॉन झिरो रो असेल तर तो या फॉर्म मध्ये पाहिजे. 90 to 95% ने आन्सर जमून जातं ते. ओके, इट इज इक्लॉन फॉर्म. आता मला सांगा 1 2 3 0 0 0 0 0 0 whether this matrix is in echelon form? Whether this matrix is in echelon form? Yes, sir. It is. Yes, it is. बघा, झिरो रो जे आहेत 2 आहेत पण ते बॉटमला आहेत. येस, इट इज. नंबर ऑफ झिरोचं कंडिशन आहे का? एकच रो आहे तिथं, नॉन झिरो रो. सो नो सेकंड कंडिशन इज applicable here. So this is in echelon form and its rank will be 1. 1. and for this matrix rank will be 3. number of non-zero rows 1 2 3. 3 non-zero rows आहे तर रँक 3 आली. एनी डाऊट नाउ इन इक्लॉन फॉर्म? प्रत्येक पॉइंट मी तो क्लिअर केला आणि काहीच नाही लक्षात आलं तर हे लक्षात ठेवायचं, अप्पर ट्रायंग्युलर. ठीक आहे, हे क्लिअर झालं का बघा सर्वांना? Yes, sir. हे जर इथं 1 असलं असतं तर मी याला इक्लॉन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय केलं असतं? टू कन्वर्ट दिस मॅट्रिक्स इनटू इक्लॉन फॉर्म, व्हॉट शुड बी माय ट्रान्सफॉर्मेशन? What should be my transformation to make the matrices in echelon form? हा वरचा हा मॅट्रिक्स हा इक्लॉन मध्ये करण्यासाठी मी काय केलं असतं? R2 R3 Interchange R3. Change with R3. 3. येस, लक्षात येतंय? बरोबर आहे. इतर रँक हे व्हिडिओ बंद ठेवायचा बाळा. येस, लक्षात येते का? इथं लक्षात येतंय बघा. आता मी काय सांगतोय, इथं जर तुम्ही कुणी अंदाजे रँक लिहिली, येस, ती पण 3च आहे. बरोबर आहे. ज्याने कुणी याला इक्लॉन फॉर्म समजलं आणि इथं रँक लिहिली तरी पण ती रँक किती येणार आहे? 3च असेल. पण हा इक्लॉन फॉर्म नाही. इक्लॉन फॉर्म नाही तर याच्यावर तुम्ही रँक लिहू शकत नाही. फर्स्ट यू हॅव टू यूज दिस ट्रान्सफॉर्मेशन. वी हॅव टू कन्वर्ट द मॅट्रिक्स इनटू येस इक्लॉन फॉर्म and after that you are supposed to be write the rank. लक्षात आलं? आता लिहायची रँक 3. 3. लक्षात आलं का? लक्षात आलं सर्वांच्या?
Yes. येस. तर तुम्ही म्हणत असाल इथं रँक कुठे चेंज होते सर, तेवढं काय करायची गरज आहे. येस, हा या फॉर्म म्हणून आपण रँक डिसाइड करतो आणि रँक यूज करून आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे. सो तो स्टँडर्ड फॉर्म असणं गरजेचंच आहे. येस, बाय युझिंग दॅट कन्सेप्ट ऑफ रँक वी आर डिफाइनिंग द सोल्युशन्स फॉर द सिस्टम. Yes, we are finding the eigenvectors. We are considering dependence and independence. Yes, so the rank form should be correct. So that's why I have cleared this definition. Number of zeros. Yes, understood everyone? Yes, sir. हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा, नाही तर दिसते थोडं अप्पर ट्रायंग्युलर त्याच्यावरून पण क्लिअर होतच, पण थोडं कधी कन्फ्युजन झालं तर सांगितलं. येस, आता याच्यामध्ये काय शंका असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर. येस, No. ओके. No, sir. आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं बघा सिलेबस मध्ये. लेट्स रिवाइज द थिंग्स विदिन 5 minutes आर देयर. ओके, युनिट स्टार्ट झाल्यापासून कुठले कुठले पॉइंट्स बघितले बघा. येस, 3 टाइप्स वी हॅव कन्सिडर. Symmetric. सिमेट्रिक. Skew symmetric. Symmetric. Yes, skew symmetric. Yes. Next. Orthogonal. Orthogonal. Yes, orthogonal matrix. This part we have discussed. Next, second, we have defined the rank of the matrix. Matrix. And in that, yes, we are discussing only the syllabus part, sir, not the introductory part. Okay, a rank of the matrix. By using 2 forms, we have considered Normal form and echelon form. yes. Normal form, the rank is equal to Order of matrix. Order of matrix. Of unit matrix. order of matrix, order of unit matrix. Order of unit matrix. आणि echelon form मध्ये Number of zero rows. non-zero rows. Yes, orthogonal matrix A transpose is equal to I. Transpose and inverse are same for orthogonal matrix. Symmetric matrix Aij is equal to Aj. Symmetric Aij is equal to minus Aj AI. and Aij is equal to 0 for all Ij. Sorry, I is equal to J. I is equal to J ला सगळे 0 असतात आणि हे I is not equal to J ला साइन अपोजिट असतं. It is skew symmetric, transpose and normal form and echelon form. Yes, echelon form, important word. Transformation. Row transformations only. Yes, same like normal. Skip column. Transformation. Yes, एवढा पार्ट आपण डिस्कस केलेला आहे. याच्यावरती मिनिमम 2 MCQs if you consider university exam, there will be the 2 MCQs on these points. Yes, any doubt in this? No. No, sir. Okay, so for the next session, from next section onwards, we are going to start. Yes, solution for linear system of equation. Solution for linear system of equations. Okay, this point we are going to start from next lecture onwards. The examples for practice are already given in that diary. Please go through that list of examples, do more and more practice. If you have some problem, you can raise in your session. We will try to solve your doubt. Okay, yes. Yes, sir. You can go through the MCQs also of that symmetric, skew symmetric, orthogonal, rank, normal, echelon form. Some MCQs are there. I thought minimum first 30 MCQs you can go. 30 to 40 MCQs you can solve it by your own. Yes, answers are there, just you have to verify whether you are able to solve the MCQs or not. Yes, understood?
ठीक आहे. MCQ प्रॅक्टिस दोन्ही चालू करा सायमल्टेनियसली आता. Shall we stop now? Yes, sir. Yes. Okay. तर MCQ साठी सेपरेट होईल. No, I will tell no. I will give the instructions for the same. You can do your practice in your class notebook also. MCQ on rank of the matrix. You can write down there, solve, and mark the answer in your class regular class notebook. For that assignment and tutorial, 2 notebooks. No, for that I will give the instruction for that, when and how to complete. तुम्हाला जे काय करायचे क्लासच्या नोटबुक मध्ये करू शकता. सेपरेट नोटबुक करायची गरज नाही. तुम्हाला करायचं असेल तुम्ही करू शकता. माझ्यासाठी फक्त 3 सफिशियंट आहेत जे आम्ही मागवणार आहे तुमच्याकडून. क्लास नोटबुक, yes, assignment and tutorial. Only 3 notebooks. PDF I want at the end of the M1. So जर additional तुम्ही करत असाल तर that is your work. Okay, that is your choice. Getting? Yes. Yes, sir. Okay. We'll stop here now. Okay. Thank you.